Hello everyone, welcome back to a new video. Today we'll be discussing the play Touch by K.A. Gunashekharan, which comes under MAS4 Dalit Writing, which is an elective course. So let's start. Drama in ancient Tamil society was not a distinct literary genre as it intertwined the tradition of song, dance, and ritualistic performances. Modern theatre movements in Tamil Nadu invoked the history of Tamil culture, and thus Dalit theatre emerged as a response to such developments, incorporating the unrecognized folk performance traditions and fused them with the aspect of the invisible theatre, theatre of violence, native theatre, and feminist and black theatre. K. Gunashekharan, who is the author of the play that we have to study, Touch, he is the first Dalit Tamil playwright and folklorist who artistically presents the atrocities committed against Dalits in his plays. He considers the oppression faced by Dalits as something which is equal to the oppression faced by the blacks. He, with the help of his plays, creates awareness on the other social issues and women issues as well. While Dalit theatre draws upon innumerable influences, the play Touch, written by K. Gunashekharan, is not imitative of any of them. Its distinctiveness lies in its weaving in the angle of human rights with a view to exposing the nature of the caste-based violence faced by the Dalits. For Dalit literature, low caste man and their sufferings are of prime importance. The play Touch also gives importance to the sufferings faced by the Dalit people under the pretext of untouchability. So, this is the introduction to the play, a brief glimpse at the author and what actually the play Touch is about. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലേ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പ്ലേ റൈറ്റ് ഒരുപാടധികം നല്ല ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് തരുന്നുണ്ട്. സെറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച്, മൂഡിനെ കുറിച്ച്, ഓരോ ആക്ടേഴ്സും അവരുടെ പോസ്ചറിനെ കുറിച്ച് വരെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് തരുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് വായിക്കുന്ന ഒരു റീഡറിന് അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ത്രീ കഥാപാത്രം വരുന്നുണ്ട്. പേര് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സ്ത്രീ കഥാപാത്രം ഭാരത് മാതയുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവാണ്, ദാറ്റ് ഇസ് മദർ ഇന്ത്യ. അങ്ങനെ ഭാരത് മാത എന്ന് പറയുന്നില്ല, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലേബിൾഡ് ആസ് വുമൺ, ബട്ട് from her dialogues, we are able to identify that she represents Mother India. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ത്രീ കഥാപാത്രം വന്നതിന് ശേഷം അവർ ഒരുപാട് ദുഃഖത്തിലാണ്. അവരൊരു മൺകുടം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് താഴെ വെച്ചിട്ട് അവരുടെ ആ ഒരു സഫറിങ്സ് പറയാണ്. അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വേദന എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ്. ആരൊക്കെ തമ്മിൽ? കാസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ്. ദളിറ്റ്സും നോൺ ദളിറ്റ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. അതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ദുഃഖമെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഒരുപാടധികം കോൺക്വസ്റ്റുകൾ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു കോൺക്വസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഒരു എന്താ പറയുക ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഈ ഒരു ആധിപത്യത്തിൻ്റെ സമയത്ത് പോലും എല്ലാവരും തന്നെ ആ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തുള്ള എല്ലാവരും ഇന്ത്യൻസ് എന്നുള്ളൊരു ലേബലിൽ തങ്ങളുടെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള റിലീജനും കാസ്റ്റും ക്ലാസ്സും എല്ലാം തന്നെ മറന്ന് ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നു. അങ്ങനെ പോരാടിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത്. പക്ഷേ അതിനുശേഷം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം തിരിച്ച് ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത്. കാസ്റ്റ്, റിലീജൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവിഷനിലേക്ക് പോവുകയും ആ ഒരു ഡിവിഷൻ്റെ ബേസിസിൽ ഒരുപാടധികം കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ നടക്കുകയും ചെയ്തു. ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻസ് എ വെരി ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ. So she laments for her peace of mind which she lost because of the disunity of her children. She declares that she will regain her happiness only on the day they unite. Thus, through the exploded feelings of the character called woman, Gunashekharan projects how India suffers more in the hands of its real owners than the colonizers because of caste division. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ത്രീ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷന് ശേഷം 4 ആക്ടേഴ്സിനെയും കൂടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് സ്റ്റേജിൽ. ഈ 4 പേരും 4 കാസ്റ്റിനെയാണ് സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം വർണ്ണ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളൊരു സിസ്റ്റം നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. വർണ്ണ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് 4 മെയിൻ കാസ്റ്റുകളാണ്: ബ്രാഹ്മിൻസ്, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര. ബ്രാഹ്മിൻസ് ആണ്
ഹൈ കാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത്. വേദങ്ങളൊക്കെ പുരാണങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതും ഈ ഒരു പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ബ്രാഹ്മിൻസ് ആണ്. ക്ഷത്രിയ വാറിയർ ക്ലാൻ ആണ്. ദേ ആർ ട്രെയിൻ ടു ഫൈറ്റ് ഇൻ ബാറ്റിൽസ്. വൈശ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെർച്ചൻസ്, ട്രേഡേഴ്സ്, അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ളൊരു കാറ്റഗറിയാണ്. ശൂദ്രാസ് ആണ് ആ 4 കാസ്റ്റുകളിൽ ഏറ്റവും ലോ ആയിട്ടുള്ളത്. സെർവൻസ്, ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത്, പോട്ടേഴ്സ് ഇവരെല്ലാം തന്നെ ശൂദ്ര ക്ലാസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ്. ദളിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 4 കാസ്റ്റിലും പെടുന്നില്ല. ആക്ച്വലി ദളിത് is considered as to be without any class or who is not allowed to have any caste. അപ്പോൾ ആ 4 കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ശൂദ്രാസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. കാരണം അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോ കാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ. പക്ഷെ ദളിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാസ്റ്റിൽ പോലും അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അപ്പോൾ ശരിക്കും ശൂദ്രാസിനെ കാട്ടിലും എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനും സഫറിങ് നേരിടുന്നത് ദളിറ്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ 4 ആക്ടേഴ്സിനെ മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ who represent the 4 main caste. Gunashekharan, when introduces the 4 actors on stage, uses them to represent the 4 division in the caste system, thereby criticizing the caste division. The 4 classes are Brahmins, Kshatriya, Vaishya and Shudra. According to this system, Brahmins are born from the mouth of Brahma, who is considered to be the creator in Hindu mythology. Kshatriya from Brahma's shoulder, Vaishyas from his thighs and Shudra from his feet. Shudras are the most inferior in the hierarchy. Because of the rigidity of the class system, Shudras are considered outcast, downtrodden, polluted, marginals and are exploited by the higher caste since centuries. The woman character in the play wishes for the alliance of the 4 actors who represent 4 castes and she laments as they have parted in different direction. അപ്പോൾ അതാണ് ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്. 4 ആക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും 4 കോർണറിൽ പോയി നിൽക്കുകയാണ്. സോ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി സിഗ്നിഫൈ ദ ഡിസ്യൂണിറ്റി എമംഗ് ഓൾ ദീസ് കാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ആ ഒരു മൺകുടം നടുക്ക് വെച്ചിട്ട് സ്ത്രീ കഥാപാത്രം പോവുകയാണ്. അടുത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ആക്ടേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഓരോ ആൾക്കാരും അവരുടെ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തി പറയുന്നതാണ്. ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലാണ് തങ്ങളുടെ പൂർവികരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഭയങ്കര ഒരു രീതിയിലൊരു ബോസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. എൻ്റെ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സാണ് ഇന്നൊരു ആർട്ട് ഫോം കണ്ടുപിടിച്ചത്, എൻ്റെ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സാണ് ഇന്ന കാര്യം ചെയ്തത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓരോരുത്തരും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു കാസ്റ്റിനെ പൊക്കി പറയുകയാണ്. ആ സമയം ഒരു ആക്ടർ, ആൻഡ് നമുക്ക് ഡയലോഗിൽ തന്നെ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും, ശൂദ്ര കാസ്റ്റിൽ പെടുന്ന ഒരു ആക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ശൂദ്ര കാസ്റ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടർ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് മഹാനാണെങ്കിൽ ഈ മൺകുടം ഒന്ന് തൊട്ട് കാണിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കൂ എന്നുള്ളൊരു ഡയലോഗ് പറയാണ്. സോ ആ മഡ് പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, നടുക്കിരിക്കുന്ന മൺകുടം വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല. ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദി അൺടച്ചബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് പ്രാക്ടീസ്ഡ് ഇൻ ദി സൊസൈറ്റി. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ശൂദ്രാസ് ആണെങ്കിലും അവരെക്കാട്ടിലും ദളിറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്നൊരു പ്രാക്ടീസ് ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോ കാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അത്രയ്ക്കധികം ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനെന്നൊരു പരിഗണന പോലും അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവർ തൊടുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു പാപമാണ്, തെറ്റാണെന്ന് കണ്ടിരുന്ന ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ തൊടുന്നത് പാപമാണ്, അങ്ങനെ തൊടുകയാണെങ്കിൽ അവരെയാണ് ശിക്ഷിക്കുന്നത്, ഈ ലോ കാസ്റ്റിനെയാണ് ശിക്ഷിക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള പല രീതിയിലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൺകുടം ആ ഒരു അൺടച്ചബിലിറ്റിയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ശൂദ്ര കാസ്റ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടർ പറയുകയാണ് മറ്റ് കാസ്റ്റുകളോട്, നിങ്ങളുടെ പൂർവികരെല്ലാം ഇത്രയും മഹാന്മാരാണ്, ശരി, അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മൺകുടം തൊടുക. അതായത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ അൺടച്ചബിലിറ്റി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൺകുടം എടുക്കുക, ഈ ഒരു അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്നുള്ളൊരു പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങൾ നിർത്തുക എന്ന് പറയുകയാണ്. പക്ഷേ മറ്റ് ആക്ടേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഒരുപാട് ഇത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരും തന്നെ മൺകുടം എടുക്കുന്നില്ല. സോ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ബ്രിങ്സ് അബൌട്ട് ആൻ ഐറണി. People swung to others stating that they are against the sin of untouchability, but in depth they are still stuck onto the clutches of untouchability. Human nature of this futile bragging is also criticized by Gunashekharan through the 4 actors when they brag about their ancestry and about their skills.
but in contrary to their bragging, they are not ready to show their valor in action as they are not ready to touch the mud pot. അതായത് ഞാൻ അൺടച്ചബിലിറ്റി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിൽ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റ് ആക്ടേഴ്സ് ആരും തന്നെ, ആ മറ്റ് കാസ്റ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ആക്ടേഴ്സ് ആരും തന്നെ, വർത്തമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആരും തന്നെ ആ ഒരു അൺടച്ചബിലിറ്റി റെപ്രസെൻ്റ് മൺകൂടം എടുക്കുന്നില്ല. അതിനർത്ഥം എന്താണ്? അവർ ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വെച്ച് പുലർത്തുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അവർ നടത്തുന്നുണ്ട്, ആ ഒരു രീതിയിലൊരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് ദി ഐറണി. ആ ഒരു ഐറണിയാണ് ആ ഒരു സീനിലൂടെ പ്ലേ റൈറ്റ് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതിനുശേഷം അടുത്ത സീനിൽ നമ്മളൊരു പ്ലേ വിത്തിൻ എ പ്ലേ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അതിൽ ഒരു കർഷകനുണ്ട്, അയാൾ മണ്ണ് ഉഴുതുമറിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇയാൾക്ക് ഫിറ്റ്സ് വരെയാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ കിടന്ന് പെടുകയാണ്. ആ സമയം മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ ആ വഴി വരുന്നു. ഇയാൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കർഷകൻ വീണ് കിടക്കുന്ന കാണുന്നു. ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ ആരും തന്നെ ഇല്ല, സഹായിക്കാൻ ആരും തന്നെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മനുഷ്യൻ ആ കർഷകൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് അയാളെ സഹായിക്കുകയാണ്. എന്താണ്, ആ ഒരു കലപ്പയുടെ ഇരുമ്പ് ഭാഗം കൈ പിടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം ഇരുമ്പ് ഭാഗം പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു എപ്പിലെപ്സി കുറയുമെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. കുടിക്കാൻ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു മൺകുടം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു കർഷകന് ബോധം വരുന്നു. പക്ഷെ ബോധം വരുന്ന സമയത്ത് ഈ കർഷകൻ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ സഹായിച്ച മനുഷ്യൻ അയാൾ ഒരു ലോ കാസ്റ്റ് ആണെന്ന് കർഷകന് മനസ്സിലാവുന്നു. കർഷകൻ കുറച്ച് കൺസിഡറബിളി അപ്പർ കാസ്റ്റ് ആണ് ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. അങ്ങനെ കർഷകന് ആകെ ഒരു വെപ്രാളവും ദേഷ്യവും എല്ലാം കൂടി വരുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ഒരു അൺടച്ചബിൾ തന്നെ തൊട്ടിരിക്കുന്നു. അതായിരുന്നു അയാൾ കണ്ട ഒരു റിയാലിറ്റി. അപ്പോൾ ഇയാൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വൈ ഡിഡ് യു ടച്ച് മീ? നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ തൊട്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാതെ സഹായിച്ചതിൻ്റെ ഒരു നന്ദിയോ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു താങ്ക്സോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇയാൾ പറയുന്നുണ്ട്, താങ്കൾ വീണ് കിടക്കുകയായിരുന്നു, അത് വേറെ ആരെയും കണ്ടില്ല, ഞാൻ സഹായിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ താങ്കൾ മരിച്ചു പോകുമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് സഹായിച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും കർഷകൻ പറയുന്ന ഒരു മറുപടിയാണ്, ഞാൻ മരിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു സന്ദർഭമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ മരിക്കാൻ വിട്ടുകൂടായിരുന്നോ, എന്തിനാണ് എന്നെ തൊട്ടത്? അതായത് മരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, മരണം ഇതിനെക്കാട്ടിലും സ്വീകാര്യമാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കർഷകൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അത്രമാത്രം അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക, അത്രമാത്രം ഒരു പ്രാക്ടീസ്, ഈ ഒരു ഈവിൽ പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് മാറി. അത്രയും ഡെപ്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്ന ഒരു പ്രാക്ടീസിന്. അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റുന്നത്, ഒരു അസുഖം വന്ന് മരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ഒരു ദളിത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൺടച്ചബിൾ കാസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെ തൊടുന്നത് മരണത്തെക്കാളും വലിയൊരു തെറ്റാണ്, ഒരു പാപമാണെന്ന് കണ്ടിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് ആ കർഷകൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം തന്നെ അയാൾ മണ്ണ് ഉഴുതുമറിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാളകളുണ്ട്. കാളകളെ തൊട്ട് തടവി മൈ ഡിയർ മൈ ബിലവഡ് എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് രണ്ടാമതൊരു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അതായത് അയാൾ മൃഗങ്ങളോട് അത്രയും സ്നേഹത്തോടെ അത്രയും ദയയോടെയും പെരുമാറുന്നു, അതല്ല തെറ്റ്. പക്ഷേ തന്നെ പോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു മനുഷ്യൻ, അയാളെ ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു മനുഷ്യന് പരിഗണനയും കൊടുക്കുന്നില്ല. സോ it actually shows that the people from the lower caste, they are treated worse than animals. അതാണ് ആ ഒരു സീൻ പ്ലേ വിത്ത് പ്ലേയിലൂടെ പ്ലേ റൈറ്റ് കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. The playwright thus highly comments on a society which is ready to love animals but not the fellow human beings. The farmer is one such example for this. People treat humans worse than how they treat animals in the name of caste system, denying their rights of livelihood. People from low caste are treated like outcasts. They are made to roam like refugees in their own country with no basic necessities to live their life. They are forbidden to study, to lie on a mat, even to live their life. Because of the fourfold system of caste, anyone can touch anything but not another human. Such is the cruelty of untouchability which people follows under the pretext of caste system. Dalits are not given any importance and unaccepted even like animals. The playwright beautifully poses a question to his
audience, which shows the intensity of his emotion as well as the meanness of untouchability. ആ ഒരു പ്ലേയിൽ വരുന്ന ഒരു പോയമാണ് ടച്ച് എ ഗോട്ട്, ടച്ച് എ കൗ, ടച്ച് എ ഡോഗ്, വൈ ടച്ച് ഈവൻ എ പിഗ്, ബട്ട് ക്യാൻ യു ടച്ച് അനദർ ഹ്യൂമൻ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ. അതായത് ദളിറ്റ്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എത്രമാത്രം ഇൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് ആ ഒരു പ്ലേ വിത്തുന്ന പ്ലേയിലൂടെയും ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അത്രമാത്രം എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ. അത് അതിൻ്റെ ബേസിസ് എന്താണ്? ഈ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി സൊസൈറ്റി തന്നെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ്. കുറച്ചൊരു ഡിവിഷൻ കാരണം കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രം പ്രിവിലേജ് കൊടുക്കുന്നു, പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നു. സൊസൈറ്റി തന്നെ കൊണ്ടുവന്നൊരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും തകർക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്, മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പക്ഷേ അന്നത്തെ പോപ്പുലർ ബിലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഗോഡ് ഗിഫ്റ്റഡ് ആണ്, ദൈവഹിതമാണ് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമായിരുന്നു പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ദൈവഹിതമായിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കലും ചലഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടൂടാ എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം അത്രമാത്രം പ്രിവലൻ്റ് ആയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു അൺടച്ചബിലിറ്റിയും പ്രിവലൻ്റ് ആയിരുന്ന ഒരു കാരണം അതാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും അത്രമാത്രം എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആണ് ആ ഒരു ലോവർ കാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഫേസ് ചെയ്തിരുന്നത്, പെർട്ടിക്കുലർലി ദ ദളിറ്റ്സ്. കാരണം അവർക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടൊരു ലൈവ്ലിഹുഡ് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മനുഷ്യൻ എന്നൊരു പരിഗണന പോലും അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നില്ല. അവർ തൊടുന്നത് തന്നെ പാപമായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ അറിയാതെ പോലും തൊട്ടാൽ, ഒരു മനുഷ്യജീവൻ സഹായിക്കേണ്ട ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തൊട്ടാൽ പോലും ശിക്ഷ അവർക്കാണ് കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് കിടക്കാൻ ഒരു ഇടം കൊടുക്കുന്നില്ല. അവർ തൊടുന്ന ഭക്ഷണം പോലും മറ്റു ആൾക്കാർ കഴിക്കുന്നില്ല. പണ്ടത്തെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു വില്ലേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദളിറ്റ്സിന് വെള്ളം എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ഒരു കിണർ കൊടുക്കും. കാരണം അവർ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം പോലും മറ്റുള്ളവർ കുടിക്കുന്നത് പാവമായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാടധികം ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ദളിത് റൈറ്റിംഗിലും ദളിത് ആൻഡ് ഹിസ് സഫറിങ്സ് ആർ ഗിവൻ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ദാൻ ദി പ്ലോട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ്. സോ ഇപ്പോഴത്തെ സമൂഹത്തിൽ പോലും ആ ഒരു കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്തായാലും ഉണ്ട്, ഒരുപാടധികം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്നൊരു പ്രാക്ടീസ് പണ്ടത്തെ കാലത്തെ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്, ആ ഒരു രീതിയിൽ കാസ്റ്റും ക്ലാസ്സും അനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ പരിഗണിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി നമുക്കിടയിൽ ഇപ്പോഴും പ്രിവലൻ്റ് ആണ്. അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഒരു ലോ കാസ്റ്റിനെ ലോ കാസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളൊരു ലേബലിൽ ജഡ്ജ് ചെയ്യുകയും അവരെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യപ്പെടുന്നതും നമ്മൾ ഒരുപാടധികം വാർത്തകളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അതിപ്പോഴും അതെത്രമാത്രം ഒരു ബാക്ക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോലും അതിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ദാറ്റ്സ് ദി സാഡ് തിങ്. സോ as how Darshana Trivedi says, Dalit writers express their experiences in the most realistic way by using their native speech. The languages as well as images come from their own experiences instead of from their observation of nature. Gunashekharan has used Dalit's own culture, Dalit actors and language to embody the realistic view of life. He attacks the mainstream culture, bringing in the fourfold caste system. The story that he presents is not a fictional one, but a story that is repeated in remote villages day after day. As how Arjun Dangle, the editor of Poison Bread, writes, Dalit literature is not simply literature, it is associated with a movement to bring about change. It represents the hope and ambition of a new society and new people. The play Touch, like all other Dalit literary works, intends to bring change among its audience. So, towards the end of the play, the actors step forward, mingling with the audience to touch their fellow humans, intending unity among them. Thus, not only the concept but also the directing technique of the play helps bring forward awareness among the audience of the play, because the lack of education and awareness are the main reason of the exploitation and oppression of the Dalits. Thus, the play Touch, like how the title signifies, talks about the theme of touch, unfolding the bitter, harrowing experience of untouchability and caste discrimination. Furthermore, the play sensitizes the readers with the inhuman aspect of untouchability and caste discrimination. The Dalits
The Dalit play touch therefore create awareness not only among the Dalit but also to break the boundaries of caste discrimination. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ആക്ടേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഓഡിയൻസിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് അവരെയൊക്കെ തൊടുന്നുണ്ട്. അതും ഒരു സിഗ്നിഫിക്കേഷനാണ്, ടൈറ്റിലിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കേഷനാണ്. അതായത് ഈ ഒരു അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ബാക്ക്വേർഡ് തിങ്കിങ് നമുക്കിനി വേണ്ട, അത് എത്രമാത്രം റിഗ്രസീവ് ആണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ടച്ച്, ബിക്കോസ് ടച്ച് ക്യാൻ സിഗ്നിഫൈ എ ലോട്ട് ഓഫ് മീനിങ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരാളെ കംഫേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഒരാളോടൊരു സ്നേഹം, ഒരു കെയറിങ്, ഒരു കൈൻഡ്നെസ് എല്ലാം തന്നെ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു ടച്ചിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ടച്ച് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇൻ അവർ ഡെയിലി ലൈഫ്, ത്രൂ വിച്ച് വി ക്യാൻ ഷോ അവർ എമോഷൻസ് ആൻഡ് അവർ ഫീലിങ്സ്. ആൻഡ് that is exactly the message that the play wants to give. That is, denying the right to touch is actually the most what can I say, it's actually the most regressive thing to do. ഒരാൾക്കും ഒരു കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിനും അവരെത്ര ഹൈ കാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും മറ്റൊരു മനുഷ്യന് തൊടാൻ പാടില്ല, നീ തൊടാൻ പാടില്ല എന്നൊരു ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു തൊടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു സെൻസാണ്, എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉള്ളൊരു സെൻസാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു റൈറ്റ്, ആ ഒരു അവകാശം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. പരസ്പരം തൊടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അവകാശമാണ്. അത് ആർക്കും തന്നെ ആ ഒരു അവകാശം തട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അതിന് മേലൊരു അധികാരം സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ ഒരു മെസ്സേജാണ് ഈ ഒരു പ്ലേ തരുന്നത്. Okay, so that's the brief analysis of the play Touch. I hope this was understandable. And if yes, do like the video. You can share your thought as well. And I'll see you in the next video. Thank you.